اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج مبارک ہو آپ کو۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ آپ سب بہنیں کیسی ہیں؟ پہلے مجھے وہ بتاؤ، سب لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہو باجی؟ آپ بتاؤ۔ الحمد اللہ کا فضل۔ مبرور ہو آپ کا۔ جزاک اللہ خیر۔ ہاں الحمدللہ۔ آج اب معذرت چاہوں گی، آج وہی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر، جزاک اللہ خیر الحمدللہ، آج وہی آپ بہنوں کے ساتھ مجھے شیئر کرنا تھا۔ آپ لوگ جانتی ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے میں ہمیشہ چاہتی ہوں کہ آپ سب بہنوں کے ساتھ، میرے ساتھ جو بھی ہو میں ہمیشہ شیئر کروں۔ آج بھی کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ اس حق ادا کر سکوں اس بات پر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جی ہاں حج مکمل ہوا۔ بس اللہ اور اللہ سے امید ہے اور دعائیں ہیں کہ اللہ ہمارے ہم سب کے جتنے بھی آئے تھے ماشاءاللہ سے، جس کسی کونے سے، جس کسی ملک سے، سب بہنیں بھائی جو بھی آئے تھے، اللہ سب کا جو حج ہے الحمدللہ قبول کے، حج مبرور مقبول کرے، آمین۔ الحمدللہ بہت سی بہنوں نے مجھے میسج کیا تھا، دعاؤں کی درخواست کی تھی، جتنا ہو سکا میں نے سب کے نام لے لے کر کی، اور اگر کسی بہن کا نام یاد نہیں رہا تو مجھ سے بہتر اللہ جانتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ سے دعا کی ہے کلاسز کے لیے، آپ بہنوں کے لیے جس نے اپنی پرسنلی دعائیں کہی تھی ان کی پرسنل کری، اور جس نے نہیں بھی اگر کہا تھا تو کوئی بہن افسوس نہ کرے کہ باجی ہم بتا نہیں پائے، ہم بول نہیں پائے، ماشاءاللہ اللہ سے سب کے لیے دعا کی ہوں۔ تو سب امید رکھے الحمدللہ، اور سچ میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ نے جیسے مجھے یہ موقع دیا الحمدللہ، اللہ نے بلایا اپنے گھر کا دیدار کرایا الحمدللہ، سے امید ہے، اللہ سے دعائیں ہیں اللہ آپ سب بہنوں کو اور تمام امت محمدیہ کو یہ موقع ملے، سب کو الحمدللہ اللہ حج مقبول اور مبرور نصیب کرے، آمین۔ ماشاءاللہ سے جو بہنیں پہلے سے جانتی تھی کہ میں آ رہی ہوں، بہنوں نے پوچھا تھا کیسے ہے کیا ہے، تو 40 دن کا سفر ہے، ابھی بھی الحمدللہ مکہ میں ہوں ماشاءاللہ سے، کچھ دن اور ہے یہاں پہ، 10 دن سے زیادہ ہی ہوگا انشاءاللہ، پھر مدینہ کی روانگی ہوگی۔ تو سب بہنوں کا سوال آیا کیسا تھا پہلا جب پہنچے تب کیسا تھا، دیدار ہوا جب کعبۃ اللہ کو پہلی بار دیکھا تب کیسا تھا۔ تو اگر میں اپنے الفاظوں میں سچ کہوں تو شاید بیان کرنا مشکل ہوگا کہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں وہاں پر، کہ جب وہاں پہنچتے ہیں یا جب کعبۃ اللہ کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں اور جب دعائیں مانگتے ہیں یا طواف کرتے ہیں، تو سچ میں سب کو شاید یہ چیز محسوس ہوگی، لیکن سب کا اپنا اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس الگ سے ہوگا۔ سچ میں الحمدللہ اتنی مرتبہ ویڈیوز میں دیکھا ہے یا لائیو ٹی وی میں ہم نے دیکھا ہوگا، ہے نا، سب بہنیں دیکھتی بھی ہے ماشاءاللہ سے، رمضان کا مہینہ ہو، حج کا مہینہ ہو، ابھی بھی دیکھا ہوگا کتنوں نے، یا ویڈیوز میں ہم جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کر ہی ہمارے اندر حسرت آتی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ ایک مرتبہ وہاں سامنے، جب گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں نماز پڑھتے تو سامنے دیوار ہوتی ہے، اور ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ ہم قبلہ ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تصور ہوتا ہے کہ ہم اس طرف ہیں، لیکن جب مطاف میں یعنی جو کعبہ کا جو حصہ اندر کا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، وہاں پر کھڑے رہ کر کے دیکھنا، وہاں پر کھڑے رہ کے نماز پڑھنا یا جو طواف کرنا، اس کا اپنا ہی ایک الگ مطلب کہہ سکتے ایک سکون، ایک خوشی اور ایک الگ ہی احساس ہوتا ہے، جو شاید میں نے کہا نا روز کم پڑیں گے، لیکن الحمدللہ سچ میں بہت اچھا رہا۔ لیکن ایک چیز اور بتانا چاہوں گی، حج کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ حج صرف فرائض میں آ جاتا ہے، لوگ فرض کی طرح اس کو ادا کر دیتے ہیں۔ دیکھو الحمدللہ ہم نے اب تک جتنا قرآن کے ساتھ سیکھا ہے، جو کچھ بھی سیکھا ہے، قرآن کا پڑھنا ہے نا، ہم نے سیکھا کہ قرآن کے بھی حق ہے، تو اب جا کے ہمیں پتا چلا بھائی قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اس کے اپنے حق ہے، ہمیں ہر اس کے حق کو پورا کرنا ہے، ایمان لانا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ نماز کے بارے میں الحمدللہ جب ہم نے جانا، پہلے ہماری نمازیں صرف ادائیگی کے لیے ہوتی تھی کہ بھائی وقت ہو گیا، گئے کھڑے ہوئے
है ना, वुजू किया, अदा की और हट गए। लेकिन अब पता चला कि भाई नमाज में तो है, हम अल्लाह से बात करते हैं। और आप सब बहनें इसकी गवाह है ना, हम सब इसकी गवाह है कि जब से ये बात पता चली, हमारी नमाजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई। हम नमाजों में क्या करते हैं, अल्लाह से बात करते हैं, कुरान के जरिए अल्लाह हमें जवाब देते हैं, अल्लाह हमसे बात करते हैं। तो बताने का मकसद यही है कि हर इबादत, पहले हमें होता है कि सिर्फ इबादत है और उसको कर गुजरते थे। हज को लेकर भी ये चीज होती है कि हज एक फराइज में से है, जो इस्तिताअत रखता है, माली जिस्मानी या जैसे भी हो वो कर सकता है, अल्लाह के हुक्म से मौका मिलता है और कर जाता है। लेकिन जब अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पहुंची हूँ, तो एक चीज सीखने को मिली कि हज सिर्फ एक फराइज में नहीं आता है, इसके हर वक्त में, हर अरकान में अल्लाह बहुत सारी चीजें सिखाता है। मुमकिन नहीं हो पाएगा कि एक ही क्लास में तमाम चीजें मैं कर पाऊँ आपके साथ, कोशिश करूंगी थोड़ा थोड़ा, और जब जब मौका मिलेगा इंशाल्लाह क्लास में अपना हिस्सा लगाऊंगी, और जब वापस आ जाऊं अल्लाह के हुक्म से, तब भी क्लासेस में वो चीजें दोहराने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करूंगी आप सब बहनें गौर फिक्र से सुनेंगी। सब है मेरे साथ यहाँ मौजूद? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हारी बात अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप में से बहन, मुझे पता है कुछ बहनें होंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह हज कर चुकी हैं, कुछ बहनें होंगी जो अब जाना चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, है ना। यहाँ मौजूद है बहुत सी बहनें हैं जो हज ऑलरेडी कर चुकी हैं, जो करना चाहती हैं, और जो कर चुकी हैं उनके भी दिल में कि अल्लाह दोबारा बुलाए। सब आना चाहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर? जी जरूर जरूर इंशाल्लाह, बहुत बड़ी ख्वाहिश है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है। बाजी दुआ कीजिए आप, देखो बाजी दुआ। बोलते ही सब सुनने को खुश होता है, वहाँ सर को बोलते ही ना, हम यहाँ बैठ के सुनते ही ना कर दो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही बताना था, आप लोग दुआएं करते रहें, कोशिश करते रहें। अब मैं अपनी तरफ से पहले बताती हूँ, मेरी गलती यहाँ पर पहले बताते चलूँ, ताकि ये गलती आप बहनें ना दोहराएं। जैसे कि हमारा होता है ना कि हम जब कोई चीज करना होता है तब जाके उसकी तैयारी करते हैं। हज का फर्ज सबको पता है, हमारे जो फर्ज आती है बुनियादी, उसमें से हज भी एक आता है। सबको पता है कि हज करना है, लेकिन हमारी या सोची, मैं अपना कहूंगी कि मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने उसकी तैयारी जब तक नहीं करी जब तक कि मुझे पता ना चला कि मैं जाने वाली हूँ। तो ये सच में मेरी बहुत बड़ी गलती है। लोगों को लगता है हज है, इजी हो जाएगा, या थोड़ी बहुत जो मुश्किलात है वो सीख लेंगे और कर सकते हैं। नहीं, अल्लाह ने जो चीज भी हमें हुक्म दी है उसकी प्रैक्टिस हमें पहले वक्त से करनी है। लोग कहते तवाफ करना है वो सीख सकते हैं, सही करना है वो सीख लेंगे, जो भी उसके अरकान है, या जो मीना में रहना, अरफात का, मुजदलिफा का, जमरात का, ये सब सीख लेंगे और हो जाता है। नहीं होता है। ये सिर्फ अमल करना नहीं है, उस अमल के अंदर हमारे ईमान की मजबूती जरूरी होती है। हज के टाइम पे सब्र होना जरूरी होता है, शुक्र होना जरूरी होता है, तौबा इस्तगफार कर रखना जरूरी होता है, यानी बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो आप सब बहनें जब हसरत अपनी यहाँ जाहिर कर रही हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत, यहाँ हमें फरिश्तों ने घेरे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर जब आप कह रही हैं अल्लाह ये सब कुछ अल्लाह जानता है, तो अब क्या करेंगे हम इसकी तैयारी शुरू करेंगे। जैसे कि एक सिंपल एक एग्जाम्पल दूं आप लोगों को। जैसे एक बच्ची जात अगर घर पर होती है, उसकी शादी शायद 18, 20, 25 साल बाद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बहुत पहले से हम ट्रेनिंग देने शुरू कर देते हैं। एक लड़का शायद कमाना बहुत लेट शुरू करेगा, है ना, लेकिन उनके जहन को, उनको हम तैयारी बहुत पहले शुरू करा देते हैं कि बेटा आप किसी और घर जाओगे, अब शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी। अब मैं यहाँ पर टिपिकल ये नहीं करूँ कि लड़के ही कमाएंगे, लड़कियां ही घर संभालेगी, मैं उस डिबेट में नहीं जा रही हूँ, लेकिन बताना चाह रही हूँ जो आमतौर पर हम करते हैं, है ना। शादी समझो 20 साल में करने वाले हो, लेकिन एक 8 साल 9 साल की उम्र के बाद से आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, भले उसको नहीं, हम मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, है ना। माएँ जो होती तैयारी शुरू करती हैं कि भाई बच्ची का करना होगा। वालिद जो है बेटे के साथ पढ़ाई लिखाई में हम ध्यान देते कि भाई इस फील्ड में पढ़ाएंगे, अगर इंजीनियर बनाना है तो ये पढ़ाना पड़ेगा, फिर आगे चल के ऐसा कराएंगे। लास्ट मोमेंट पे तो कोई नहीं रुकता ना कि भाई ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद करेंगे, 10th हो जाए उसके बाद नहीं, सब पहले से शुरुआत से कोशिश करते हैं। वैसे ही हज के बारे में, तो आप बहनें अब इंतजार ना करें कि हम जब भरेंगे या हम प्राइवेटली जाएंगे तब जाके हम सीखेंगे। नहीं, सीखना अभी से शुरू कर दो।
ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری درس حدیث کی کلاس میں ہو چکا ہے. ناظمہ آپا نے بہت بہترین طریقے سے جو ہے حج کے بارے میں ہمیں پوری معلومات دی. تمام جو چیزیں کرنی ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہے یا نہیں کرنی ہے وہ سب چیزیں بتائی ہیں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں. جو بہنیں سیکھنا چاہتی وہ دوبارہ جا کے وہ ریکارڈنگ سن سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بتانے کا مقصد تو یہ ہے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کریں. یہ نہیں کہ جب آئے گا وہاں سے کوئی آ جائے گا کہ بھئی حج کمیٹی سے اگر بھر رہے ہو تو وہاں سے سلیکشن ہو جائے, یا پرائیویٹلی بھر رہے ہو تو ایجنٹ کی طرف سے کنفرمیشن آ جائے. نہیں, آج اسی وقت سے انشاءاللہ نیتیں کر لیں کہ اللہ میں تیاری شروع کر رہی ہوں, اللہ ذریعہ تو بنانے والی. ہم سوچتے ہیں مال جمع کریں گے تو جائیں گے, نہیں. ہم سوچتے ہیں صحت ہو جائے گی تو جائیں گے, نہیں. ہم سوچتے ہیں گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تو جائیں گے, نہیں. آپ کتنی بھی پلاننگ کر لو, سب سے بہترین پلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ ہی بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ہمیں کب وہاں پہنچانا ہے نا. تو اب سے کیا کریں گے, پہلے تو آپ سب سے پہلی نیت ہماری کیا ہوگی کہ اللہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ کہ حج میں ہمیں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا, ابھی سے شروع کریں گے. اور اللہ ہمیں تو پہنچا دے گا, اللہ تو بلائے گا, اللہ تو نظام کر دے گا انشاءاللہ, ہے نا. قرآن سے ریلیٹڈ بھی ہم کیسے ہوئے, کیا ہم میں سے کسی نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم قرآن کی کلاسز جوائن کریں گے ایسے آن لائن؟ نہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر وہ خیر ایک آئی تھی, شاید کبھی ایک احساس آیا تھا کہ اللہ قرآن پڑھ تو رہے, اللہ اس میں کیا ہے پتہ چل جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزول ہوا تھا, یہ نازل ہوا تھا, اس میں کیا ہے وہ سیکھ پائے, ہے نا. یا عالم جو ہمیں بتاتے ہیں اللہ کتنی بہترین چیز ہے نا, وہ بھی قرآن سے سیکھے, ہمیں بھی پتہ ہو. کہیں نہ کہیں یہ ایک خیر کی نیت شاید آئی ہوگی جو اللہ نے آج ہم سب کو قرآن سے جوڑ دیا. تو ویسے ہی ہم سب بہنیں کیا کریں گی, انتظار نہیں کریں گی. ہر کوئی جو ہے انشاءاللہ آج سے ابھی سے تیاری شروع کرے گا. اب بتائیے سب بہنیں شروع کریں گے انشاءاللہ تیاریاں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلا سال ہم بھی جائیں گے. انشاءاللہ, ہے نا, ضرور ضرور, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو نیت کریں گے, اور نیت کے ساتھ ساتھ ہم کیا کریں گے, پھر کوششیں کریں گے, سیکھیں گے. کیونکہ یہاں پر صرف حج کے ارکان نہیں سیکھنے ہوتے, کیونکہ میں نے کیا ہے نا, اللہ کے حکم سے میں سچ بتا رہی ہوں, اتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں. صبر سب سے زیادہ ضروری تھا. ہم بولتے ہیں کر لیں گے, کیا ہوگا, گرمی ہوگی برداشت کر لیں گے, ہے نا, تھوڑا سا بھیڑ ہوگی برداشت کر لیں گے, کھانے پینے کا پرابلم ہوگا برداشت کر لیں گے. لیکن جب گراؤنڈ لیول پہ آتے ہیں نا تب اصل صبر پتا چلتا ہے. سب سے پہلے صبر تو بامبے سے ہی شروع ہو گیا تھا. سب سے پہلی بے چینی تو اسی بات پہ تھی کہ جائیں گے کب. سلیکشن ہو گیا, پتا چلا, تو پھر انتظار تھا کہ بھائی فلائٹ کبھی کی ہوگی, کب جانا ہے کب جانا ہے کب جانا ہے. تو میں بتا رہی ہوں یعنی صبر نہیں ہو پاتا. اب لوگ کہیں گے بھائی ایکسائٹمنٹ ہے جانے کا, ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی صبر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ہو جاتا ہے. تو جو تیاری کرنی ہے وہ چھوڑ کے باقی ساری تیاری ہو جاتی, کیا لے جانا ہے, کیا سامان کرنا ہے. ہاں, اس کا بھی حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دیا ہے. کیا کہا گیا تھا کہ جب حج پر آؤ تو اپنے تیاری پروویژنز اپنا تمام انتظام کر آنا. توکل اللہ پر, دینے والا اللہ ہے, لیکن تیاری کر آنی ہے. کیونکہ اس دور میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو جاتے تھے تو کچھ نہیں اپنا انتظام کرتے تھے, صرف اللہ کے توکل پر نکلتے تھے, لیکن وہ بھی غلط ہے. ہمیشہ اللہ کا کیا حکم ہے, کوشش کرو لیکن یقین اور امید اللہ پر ہونی چاہیے انشاءاللہ, ہے نا. ایسے نہ ہو ہم جیسے دوسری قوم پہلے گزر چکی کہ صرف اللہ ہی پر چھوڑ دیتے ہیں. کچھ قومیں جو ایسی چھوڑ دیتی ہیں, اپنی طرف سے کوشش نہیں کی جاتی. نہیں, ہم کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ تیاری شروع کریں گے, سیکھیں گے. اس کے بعد ایمان کو چیک کریں گے, جو ہم ہمیشہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہے میرے اندر, ایسے کیا چیزیں ہیں جو مجھے کیا کر رہی ہے, کمزور کر رہی ہے. ایسے کون سے میرے گناہ ہیں جس کی مجھے توبہ کرنی ہے. ایسی کون سی میری لاپرواہیاں ہیں جسے مجھے چھوڑنا ہے. ایسی کون سی ناشکریہ نافرمانی میں کر رہی ہوں جسے مجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکنا ہے نا. اور اسی کے ساتھ ایسے کون سے اعمال ہیں جس سے میرا رب راضی ہو جائے گا, جو میں کروں اور زیادہ کروں. سمپل سا ایک یہاں پر ایک لاجک آتا ہے. ایک بچہ جو ہے اگر اس کو اپنا کچھ کام اپنی ماں سے کروانا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ میں شرارت کرتا ہوں تو ممی ناراض ہو جاتی ہے اور میری بات نہیں سنتی ہے. لیکن وہی اگر میں اپنی ممی کی کہی ہوئی بات سنتا ہوں, وقت پہ ہوم ورک کروں گا, اچھے سے کھانا پورا مکمل کھاؤں گا, یا جو بھی ممی نے مجھے حکم دیا ہے وہ کرتا ہوں, تو ماشاءاللہ میرے لیے ممی آسانی کر دیتی ہے نا. تو
یہ چیز ہم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں دنیائی لائف میں، لیکن کبھی یہ نہیں کرتے کہ ہم اس کو اپنے آخرت کے لیے بھی تیاری کریں. ہم ہوتے کہ نہیں اللہ تو بلائے گا تبھی تو آئیں گے، حق ہے، جب اللہ کی طرف سے نظام ہوگا تبھی آئیں گے، لیکن تیاری بھی تو ہماری ہوگی نا. تو اب ایمان کی تیاری ہو، ٹھیک ہے، کہ اپنے اندر سے تمام گناہوں کو، نافرمانیوں کو، ناشکری کو ہم ایک 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 اور یہ کیسے پتا چلیں گے؟ تو ایکس رے مشین اللہ نے دے رکھی ہے ہمیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں وہ دیکھنے کے لیے. وہ ایکس رے مشین کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. تو قرآن کے ساتھ جتنا وقت بتائیں گے انشاءاللہ قرآن خود ہمیں بتائے گا بھائی تیرے اندر یہ پرابلم ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے، اسے نکال پھینکو، اس کو اور بڑھاؤ، ہے نا. تو کیا کریں گے؟ قرآن کے ساتھ وقت بتائیں گے. تو وہ ہمیں کیا کرے گا؟ آئینہ دکھائے گا، وہ ایکس رے کرے گا ہمارے ایمان کا، اور انشاءاللہ بتاتے جائے گا کہ اس کو ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. کیونکہ جب ایمان میں مضبوطی آتی ہے اور قرآن ساتھی بنتا ہے تو الحمدللہ صبر و شکر آنے لگتا ہے. آپ سب جانتے ہیں نا، جب قرآن نہیں تھا، مطلب صرف پڑھ رہے تھے تو غصہ آنا لازمی تھا، فوراً غصہ آ جاتا تھا، کسی بھی بات پر ناراض ہونا نارمل تھا، ہے نا. لوگوں سے شکوے شکایتیں آسانی سے ہو جاتی تھی، لوگوں سے روٹھنا آسانی سے ہو جاتا تھا، دنیا داری میں ایک دم سے دیکھنا دکھانا ہو جاتا تھا، ریاکاری تکبر آ جاتا تھا. لیکن جب سے قرآن سے جڑے کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو الحمدللہ اندر سے ریاکاری اور تکبر نکلنا شروع ہو گیا، کیونکہ اپنی حقیقت پتہ چل گئی کہ بھئی ہم کیا ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، حقیر پانی کے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم سے فوت ہوں گے، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہے نا. تو یہ چیز پہلے نکل گئی. اس کے بعد میں پتا چلا کہ جہاں پر اللہ کا حق ادا کرنا ہے وہیں پر اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنا ہے. تو فکر آنے لگی، تو ہم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے، بھلے سامنے والا برا بھی کرے، ہم کیسا کرنے لگے؟ اچھے سلوک کرنے کی کوشش کرنے لگے. کسی نے اگر ہمارا حق مارا ہو یا ہمیں اذیت دی ہو، اللہ کے لیے معاف کرنے کی کوشش کرنے لگے، ہے نا. اور کسی سے زیادہ امیدیں نہیں کہ بھائی اس نے ہمیں بلایا نہیں، اس نے ہمارا کیا نہیں، اللہ اگر میرے نصیب کا ہوگا، میرا حق کا ہوگا تو اللہ مجھے پہنچ جائے گا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرتا ہے اور بڑھاتا جاتا ہے. مومن کا ایمان ایک جیسا روز نہیں رہ سکتا کہ آج جیسا ہے کل بھی ویسا رہے، وہ بڑھتا چلا جاتا. اس کے لیے قرآن کا ساتھ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جیسا ہم نے سیکھا نا کہ انشاءاللہ آخرت میں قرآن کیا کرے گا؟ اللہ کے سامنے جب ہمارا وکیل بنے گا اور اللہ کی اجازت سے، اللہ کی رحمت سے جب جنت میں داخل ہوں گے، وہ درجات بلند کرتا جائے گا. یعنی جتنا ہم نے کیا ہوگا قرآن سے سیکھ کر، قرآن کو ساتھ لے کر کے، اتنے وہ ہمیں ہائر لیتے ہوئے جائے گا جنتوں میں، انشاءاللہ درجات بلند کرتا جائے گا. ویسے ہی اس دنیا میں بھی وہ ہمارے ایمان کے درجات کو بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک فرسٹ اسٹینڈرڈ کا بچہ اگر پڑھ لے تو وہ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے پاس ہو کے سیکنڈ میں جاتا ہے، تھرڈ میں، فورتھ میں، ففتھ میں، ہے نا، کالج میں، پھر گریجویٹ ہوتا ہے، پھر ڈبل گریجویٹ. جتنا وہ کتابوں کے ساتھ وقت بتاتا ہے، وہ جتنا پڑھتا ہے لکھتا ہے، اتنا وہ بہترین سے ہوتا جاتا ہے. اسی طریقے سے سب سے بہترین کتاب تو قرآن ہے نا. تو اس کے ساتھ جب ہم وقت بتائیں گے انشاءاللہ تو ہم دنیا میں بھی بہترین ہوتے جائیں گے، ایمان کے درجات بڑھتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کی چیکنگ کرتے رہنا ہے. یہ کام ہو گیا. دوسرا، تیسرا ہوگا کہ ہم کوشش کریں کہ اگر ہم نے کسی کو ناراض کیا تھا، کوئی ہم سے ناراض ہو گیا، یا ہم کسی سے ناراض ہو گئے، تو معافی تلافی لاسٹ مومنٹ تک نہ رکھ. کیونکہ ہم نے کیا سیکھا؟ اللہ کے بندوں کا حق بھی ہوتا ہے. میں نے کہا اگر کسی نے مجھے ایک تھپڑ مارا ہے، اب مجھے اجازت ہے کہ میں اس کو پلٹ کر دوسرا مار سکتی ہوں، ہے نا، جتنا اس نے مجھ پہ کیا تاکہ یہیں پر. لیکن اگر میں نے اس کو زور سے مار دیا، جتنی زور سے اس نے مارا اس سے زیادہ زور سے مار دیا، تو وہ پہلے کیا تھا؟ ظالم تھا، اب میں ظالم ہو جاؤں، وہ مظلوم میں چلا جائے گا، اللہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. اس سے اچھا کیا ہے؟ ہم معاف کر دیں، اور بہترین عدل تو اللہ کرتا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتی. پہلے کیا لگا تھا؟ حج ہے، سمپل سا ہے، ایک ہی کرنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا ہے نا. لیکن اب کیا پتا چلا کہ نہیں، ماشاء اللہ سے ہمیں سب چیزوں پر غور. اب کیسا سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ حج میں تو بھائی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو. ارے اتنا سب کرنا پڑے گا؟ پہلے تو لگا تھا صرف پاسپورٹ بنواؤ، ویزا لو، پیسے بھرو اور چلے جاؤ. نہیں، یہ تین چیز نہیں لے کر آتے ہیں. ایمان ہے نا، تقوی، اللہ کی رضا، یہ تمام چیزیں ہمیں یہاں پہنچاتی. تو اس کی تیاری بھی پاسپورٹ ویزا سے زیادہ امپورٹنٹ.
अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ तक सबको समझ में आया, पहले मुझे क्लियर कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 बेटा बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, आजा मिन फजली रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक और चीज यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि बहुत सारी बहनों ने शायद न्यूज वगैरह में देखा होगा, या उनके जानने पहचानने वाले गए होंगे हज के लिए, तो बहुत चला कि गर्मी शदीद है, अल्लाह के हुक्म से बहुत सी मौतें हो गई, बहुत लोग फौत हो गए हैं। हाँ, ये सब हकीकत है, गर्मी बहुत शदीद है और जो है बहुत सारे लोग फौत हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इसके साथ साथ बहुत सारी गलत बातें भी फैल रही है कि भाई इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, हुकूमत ने जुल्म किया, या हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से मदद नहीं थी। अब मैं ये तमाम चीजें तो नहीं जानती, अल्हम्दुलिल्लाह ये बात का तो मैं गवाही शायद नहीं दे पाऊंगी, लेकिन जहां तक कि ग्राउंड लेवल पे हम भी थे, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो शायद हमें ऐसा लगा कि नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसी के साथ ये भी चीज समझनी है कि गर्मी के बारे में वार्निंग जब इंडिया में से तभी दी गई थी, हर मुल्क के लोगों को बता दिया गया था कि यहाँ शदीद गर्मी है, तो अपने आप को हाइड्रेट करते रहो, यानी पानी पीते रहो या पानी अपने जिस्म पे डालते रहो ताकि कमजोरी ना महसूस हो, बेहोश ना हो जाओ। ठीक है, ये एक चीज बताई गई थी। दूसरा, माशाल्लाह यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स है, हाँ उन्होंने जो है अल्हम्दुलिल्लाह माजरत चाहूंगी, तो वहां पर वो लोगों की तरफ से तैयारी थी बहुत, क्योंकि देखो एक हजार 10,000 लोग नहीं आते, लाखों की तादाद से लोग माशाल्लाह हज के लिए आते हैं। तो अल्लाह ही ने यहाँ निजाम वैसा सबका बनाया हुआ है, कोशिश की जाती है जितना हो सके किया जाए, इसके बावजूद कभी कभी कुछ कमी पेशी रह जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लोगों ने इतनी मेहनत की, कोशिश की ताकि सबको आसानी हो, उनको भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में भी सोचना होता है। सिक्योरिटी फोर्स, जैसे हम परेशान अगर थे धूप परेशानी से, तो जो लोग जो सिक्योरिटी है या पुलिस कह लो या यहाँ की मिलिट्री कह लो, वो भी धूप ही में खड़े थे, उनके लिए खास छतरियां, उनके लिए खास ऐसे शेडेड एरियाज नहीं थे। हम तो फिर भी धूप में गुजर रहे थे, वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैं रूम में हूँ तो माशाल्लाह हमारे रूम में से अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने बहुत अच्छे दिए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे से वक्त गुजरता है सबके साथ। तो मैं बता रही थी, तो उनकी तरफ से पूरे एफर्ट्स थे, तो इस बात पर कोई नाराज ना हो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जुल्म किया गया या बहुत लापरवाही की गई, कहीं पर हुकूमत की तरफ से कमी पेशी आई, कहीं लोगों की तरफ से। जैसे कि अब यहाँ बताया गया था, तो यहाँ बताया गया था कि धूप में ना निकला जाए, पानी पीते रहा जाए, लेकिन बहुत से लोगों ने इस डर से कि ज्यादा पानी पीने से शायद है ना बार बार जो है वॉशरूम जाना पड़े, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो लोगों ने कम पानी पिया था, या कितने लोगों को इल्म नहीं था डिवाइसेस कैसे यूज की जाती है। तो एक और चीज यहाँ इसी बात पे मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि अपने माँ बाप को भेजो, खुद आओ, या कोई पड़ोसी जान पहचान वाला आने वाला हो इंशाल्लाह, तो उनको ये तमाम चीजें सिखाकर भेजना है। पहला, मौसम के हिसाब से अमल किया जाए। हज के किसी अरकान में ये शर्त नहीं रखी गई कि तेज धूप में ही निकलना है। मीना जो ले जाते हैं माशाल्लाह, वो शाम ही को ले चले जाते हैं, ठीक है, किसी को मगरिब बाद, किसी को इशा बाद या फजर तक जो है मीना के खेमों तक पहुंचाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हज का सफर बता रही हूँ, सिंपल तरीके से बता रही हूँ, नहीं तो अगर 8.1 से स्टार्ट करूंगी तो बहुत लंबा जाएगा। दूसरा जो है वहां से अरफात ले जाया जाता है, उसकी भी सहूलत होती है, और कितनों को राती के वक्त ले जाते हैं ताकि धूप में शिद्दत में नुकसान ना हो, उनकी सेहत पर असर ना किया जाए। मुजदलिफा का सफर तो राती का ही होता है, अरफात के मैदान में मगरिब होने तक रुका जाता है, मगरिब के बाद नमाज वहां नहीं पढ़ी जाती, उसके बाद निकला जाता है। यानी सोचो, अल्लाह ही ने हमारे लिए आसानी दी है, ये तमाम चीजें जो है आसानी से हो जाती है, शदीद धूप में नहीं निकलना पड़ता। जमरात जो होता है, जो कंकरियां मारी जाती हैं, जो पहला दिन होता है 10 जिलहिज्जा का,
उस दिन फजर बाद का वक्त होता है, फजर बाद आप कंकरियां मार सकते हो। तो माशाल्लाह कितने लोग होते हैं जो फजर बाद ही फौरन चला, फजर बाद मतलब वो भी एकदम तेज धूप नहीं चढ़ी होती है, ठीक है। उसके बाद जो है 11 जिलहिज्जा 12 जिलहिज्जा जो है, और कितने लोग माशाल्लाह 13 जिलहिज्जा को भी जाकर कंकरिया मारते हैं, जमरात जाते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं वक्त शुरू होता है जवाल बाद, लेकिन इसी के साथ साथ एक और आधा अधूरा नॉलेज लोगों को होता है कि जवाल बाद जाना है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कब तक जा सकते हैं। तो ये चीज सीख कर आना जरूरी होता है। सुबह सादिक तक का वक्त होता है कि हम जाकर कंकरिया मार सकते हैं, यानी पूरी रात भी आपके पास होती है। अब वो आप लोग अपने इमामों से, अपने मुफ्तियों से, अपने मसलक के हिसाब से पूछ ले कि भाई सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा है। लेकिन यहाँ पर जो हमने देखा फर्स्ट डे जब हम गए थे, इतनी भीड़ और इतना रश के सच में दम घुट जाए, ठीक है। उसी रात को किसी वजह से मेरे शौहर का दोबारा जाना हुआ, तो वो आकर मुझे बता रहे थे कि यकीन मानो रात के वक्त इतना सुकून, सारे अरब वाले जो है वो रात के वक्त आए, इत्मीनान से, सुकून से, बगैर धक्का मुक्की के, बगैर किसी ज्यादा शोर शराबे के, आराम से वो लोग कंकरियां मार कर चले गए, क्योंकि उनको पता है कि वक्त है, जा सकते हैं, बगैर नुकसान के काम हुआ। वो तो यहीं रहते हैं, यहाँ की धूप का उनको असर उनको पता है, वो रहते हैं, उनको आदत भी है, इसके बावजूद वो लोग आराम से सूरज के ढलने, मतलब बोलते ना ऐसा वक्त जो उन्हें नुकसान ना दे वो टाइम पर। तो ये बहुत सारी बारीक बारीक बातें हैं जो सिखाकर भेजनी है। दूसरा, यहाँ के रास्ते हमें नहीं पता, यहाँ की जबान हमें नहीं पता। अब आपको ये चीज पता होगी, जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाते हैं, हर माँ बाप कोशिश करते हैं जाने से पहले वहां की जबान सिखाकर भेजते हैं। अमेरिका जाने वाला है, लंदन जाने वाला है, ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है, तो इंग्लिश तो ऐसी सिखाएंगे, वो भी नॉर्मल इंग्लिश नहीं, अमेरिकन एसेंट वाली, लंदन में जैसी बात करते हैं वैसी, ताकि हमारा बच्चा वहां की जबान में घुल मिल जाए और पढ़ना लिखना आसान हो जाए, कराते हैं। वही जर्मनी भेज रहे हो, फ्रांस भेज रहे हो, तो वहां की जबान कम से कम इतनी सिखा देते हैं कि बोल चाल पाए, सवाल जवाब हो जाए, कुछ पूछना है कि कहाँ रास्ता है, कहाँ जाना है, वो करते हैं, है ना। दुनिया के लिए मैं बता रही हूँ कैसा सिखाकर भेजते हैं, आप खुद सीख करके जाते हैं। लेकिन वहीं जब हज का, और ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि ये कमी मेरी तरफ से हुई है, हज के लिए जब आ रही हूँ मुझे लगा ही नहीं कि मुझे सीखने की जरूरत, मेरा था कि भाई हज के अरकान सीख लिए, मोर देन इनफ है, काफी है, इतना सीख कर आ जाओ। अरबी जबान बिल्कुल नहीं सीखी और उसका हर्जाना हमें भुगतना पड़ा, क्योंकि हमें बात करनी ही नहीं आ रही है। अब वो लोग जो है, हम कहते हैं भाई इनको पता है इंडियंस आने वाले हैं इतने, तो इनको हिंदी सीखनी चाहिए, इनको इंग्लिश सीखना चाहिए। हम बेवकूफ है, हमें ये नहीं समझ आता कि उनके यहाँ एक मुल्क से लोग नहीं आते, तमाम दुनिया से लोग आते हैं, तो वो कितनी जबानें सीखेंगे, 1 2 10 15 12। अब इंडिया ही ले लो, इंडिया में कोई कोलकाता से आ रहा है, उसको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, उसको बंगाली आएगी। जो गुजरात से आ रहा है उसको गुजराती आती है। तो ये लोग सीखेंगे कि हम सीखेंगे? क्या कहते हैं, कुआं प्यासे के पास जाता है क्या प्यासा कुएं के पास जाता है? प्यासा कुएं के पास जाता है ना, उसकी जरूरत है। अब हज करने या उमरा करने, ये सिर्फ हज नहीं उमरा के लिए भी मैं कह रही हूँ, हम जाने वाले, हमें करना है, हमारी जरूरत है, तो वो हमारी जबान नहीं सीखेंगे। अगर सीख लिए तो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। लेकिन अब से नियत यही इसके साथ होगी कि हम अरबी जबान भी सीखेंगे। किस नियत से? ताकि जब यहाँ पहुंचे तो अगर हमारे सवाल हो, हमें डायरेक्शंस पूछने, कहाँ जाना है, क्या करना है, पुलिस से मदद लेनी है, मेडिकल फैसिलिटीज लेनी है, तो कम से कम इतनी जबान हमें आ जाए कि हम अपनी तकलीफ और जरूरत उनको बता सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये प्लीज कोशिश करें कि कम से कम इतना काम हम कर लें, ठीक है। तो आप सब बहनें मुझे बताओ, अभी तक की बातें समझ में आई? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी बाजी। आप लोग सब इस बात से एग्री करते हो, इस बात पे हामी भरते हो कि सच में हमें जबान सीखनी चाहिए? जी बाजी करेक्ट बोल रहे मेरी तो यही तमन्ना है कि जब भी मैं जाऊं तो पहले मुझे अरबी आ जाए। बस आप मेरी दुआ यही करिए कि अल्लाह ताला हमें कुरान समझने वाला और अच्छे से पढ़ने वाला बना दे, अरबी समझने वाला।
हाँ, लेकिन जो कुरान की अरबी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ साथ जो बोली जाली, अभी देखो जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं जो है वो अलग होती है, जो बोलते हैं वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। हिंदी उर्दू जो लिखते हैं पढ़ते हैं वो अलग होती है, जो बोलते हैं वो अलग हो जाती है। समझ में आया? तो कम से कम इतनी अरबी, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे भी साथ में सिखा दे, और उम्मीद है अल्लाह दोबारा बुलाए ताकि मैं सीख कर आ जाऊं। ठीक है, तो अरबी जबान सीखने पर जोर दीजिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी प्यारी जबान है ये हमारे, है ना। हम दुनिया की सारी जबानें सीख चुके हैं सिवाय अरबी के, और क्यों? हमारा हिसाब क्या होता है कि भाई नहीं, अरबी पढ़ना तो आ गया ना, इतना काफी नहीं। अरबी जबान पढ़ना जब सीखेंगे तो क्या होगा, कुरान पढ़ते पढ़ते भी समझ में आएगा। यहाँ जब हज या उम्रा के लिए इंशाल्लाह आएंगे तो भी समझ में आएगा वो लोग क्या बोल रहे हैं, हम क्या। और यकीन मानो जिसको अरबी आती है ना, और जब वो लोग यहाँ के लोगों से बात करते हैं, वो लोग खुशी खुशी सब मदद करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनको सवाल जवाब समझ में आता है और उनका जवाब सामने वाला समझ पाता है। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है। उसके अलावा जो है, हमने पहले तैयारी की, नियत की, हज की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं, ईमान की तैयारी इंशाल्लाह शुरू करेंगे, जबान की तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद लोकल सामान की करेंगे, क्या ले जाना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, एहराम कैसा बांधा जाता है, औरतों का एहराम लिबास नहीं है, नियत है। ये बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी। लेकिन ये अब तक का जो था, पहला नियत और कोशिश आज से, दूसरा ईमान, तीसरा जबान, ये सब के लिए सब बातें क्लियर है। कोई सवाल किसी को कोई पूछना है तो पूछ ले, कोई डाउट है? इसके बाद एक और पॉइंट है, वो करके फिर इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हाँ, इसके साथ एक और पॉइंट मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जो मैं चाह रही थी कि आप बहनों के साथ में डिस्कस कर लूं। चौथा पॉइंट जो मुझे यहाँ लगा जो हमें करना चाहिए, वो है एप्लीकेशंस यूज करना आना। जैसे कि आप सब बहनें जो यहाँ मौजूद है, बहुत सी बहनों को मोबाइल यूज करना नहीं आता था, जूम यूज करना नहीं आता था, है ना। बहुत सी बहनें जानती है इस बात को, लेकिन आज माशाल्लाह सब बहनों को आता है। मैसेज कैसा देखा जाता है, भेजा जाता है, जूम कैसे खोला जाता है, जूम में अनम्यूट कैसे किया जाता है ना, कैसे हम मैसेजेस देखते हैं, कैसे हम क्लास के बारे में बताते हैं, बोलते हैं, ये सब हमने सीखा ना। वैसे ही जब हज के लिए या उम्रा के लिए भी आओ तो ये तमाम चीजें सीखनी है। कैसे? तो मोबाइल आपके हाथ में है, उसमें एप्स माशाल्लाह आते हैं, मैप आता है जिससे आप रास्ते पता कर सकते हो, ट्रांसलेट का एक आता है जिसमें आप जबान जो है अपनी जबान को अरबी में, अगर जिसको अब समझो नहीं सीख पाया, सामने वाला बिल्कुल ही नहीं समझ रहा है आपकी बात, तो आप उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलो, वो अरबिक में पलटा के सामने वाले को सुना देता है कि सामने वाला ये बोल रहा है। वो अरबी में बोलेगा, उसको पलटा के वो आपको आपकी जबान में बता दो। बताने का मकसद ये है कि दीन के इल्म के साथ साथ थोड़ा दुनिया का इल्म भी सीख लिया जाए। मोबाइल यूज कैसे करना है, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल्स कैसे किए जाएंगे, यहाँ पर कौन से ऐप्स चलते हैं। अब यहाँ आने के बाद बहुत से लोगों को वहीं बता दिया गया था कि व्हाट्सएप नहीं चलता है, कितनों को नहीं पता था कि भाई व्हाट्सएप ही नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पे कुछ ऐप्स है जो चलते, बॉटम है, IMO है। अब ये क्यों बता रही हूँ, इनका प्रमोशन करने नहीं बता रही हूँ, लेकिन समझाना चाहिए। फिर घर में कांटेक्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो बोलने का मकसद है अगर वाईफाई मिल भी जाए तो व्हाट्सएप पे ना आप वॉइस कॉल कर सकते हो ना वीडियो कॉल, वॉइस मैसेजेस भेजने पड़ते हैं या लिखकर मैसेज भेजना पड़ता है ना, घर वाले परेशान रहते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, बारीक 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 चीजें हैं। तो इंशाल्लाह जब ये हमें बहुत सारी चीजें बताई गई, कितनी चीजें हमने खुद आके यहाँ पर सीखी, तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम क्लास में शेयर। देखो जो बेसिक इल्म है ना, उम्रा कैसे किया जाएगा, हज कैसे किया जाएगा, इसके लिए आलिमा आपा है, इंशाल्लाह वो आपको बहुत अच्छे से सिखाएंगी। ठीक है, कि हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, क्या नियतें होंगी, क्या गलत है, क्या सही है। मैं कोशिश करूंगी कि अपने एक्सपीरियंस से जो अच्छी बातें मैंने सीखी या जो गलतियां मुझसे हुई वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि इंशाल्लाह वो आपके फायदे हो। मैं सच बोलती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह ने शायद मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया ताकि अपनी बहनों के लिए मैं कुछ सीख कर जा सकूं इंशाल्लाह से। ठीक है, तो ये 4 बातें सब याद रखेंगे। पहला, ये आज की क्लास के ये 4 पॉइंट्स है, और उसी के साथ आज जो स्क्रीन पे आप बहुत देर से आयत देख रहे हो, आप लोग बोले कि बाजी ने आयत तो डाल दी लेकिन कुछ बोल नहीं रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में बता दी चलूं। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 152 जो है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमसे क्या कहा है, बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस याद करो मुझे, मैं याद करूंगा तुम्हें,
اور شکر کرو میرا اور نہ تم ناشکری کرو میری. اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ جب جب میرا ذکر کرو گے، جب جب مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. الحمدللہ ہے نا. اللہ کا کیا حکم ہے کہ مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے نا، کوئی ہمیں اچانک سے فون کرے، میسج کرے، یاد کرے، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ آپ نے مجھے فون کیا، یاد کیا، کسی کا میسج آیا، کوئی مجھے یاد کر کے سلام بھیجا، عید کی مبارکباد بھیجی ہے نا. تو ویسے ہی سوچو دنیا کے لوگوں کے لیے اتنا خوش ہوتے ہیں، جہاں اللہ ہمیں اللہ ہمارا ذکر کرے، اللہ ہمیں یاد کرے. کہ آپ اور میں نہیں چاہتے، لیکن یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے. تو میں تو کہوں گی کہ اللہ کو تو ہم ہر وقت یاد کریں تاکہ ہمارا ذکر ہمیشہ ہو. اور اللہ نے اسی کے ساتھ لیکن کیا حکم دیا ہے؟ ذکر کے ساتھ کیا حکم ہے؟ شکر کا حکم ہے. یعنی ہر حال میں شکر کرنا. آج جو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج کے حساب سے یہ تکلیف، میں ان کی پرسنل کے بارے میں نہیں، ہاں تکلیفیں آئی، پریشانیاں آئی، لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ اس سے پہلے کے دور میں حج کیسے ہوتا تھا، تو میں کہوں گی بھائی ہمیں تو سپر لگژری ملی ہے. پہلے کے لوگ خود اپنا انتظام لے کر کے آیا کرتے تھے. سفر لمبے لمبے ہفتوں کے، مہینوں کے ہوتے تھے. کیسے حال میں پہنچتے، کتنے تو پہنچ بھی نہیں پاتے تھے. یہاں رہنے کا انتظام خود کرنا ہوتا ہے، اتنی کڑک دھوپ میں پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا. راستے میں کہیں پر نقصان بھی ہو جاتا، لٹیرے مل جاتے، ڈاکو میں کتنی تکلیف کے ساتھ پہنچتے تھے. آج ہمارے لیے آسان ہے، ہم جس کسی شہر میں رہتے ہیں وہاں سے ایک فلائٹ پکڑی، جدہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے. یہاں لینے والے موجود رہتے، گاڑی میں بٹھائے ہوٹل روم میں پہنچا دیتے ہیں. یہاں سے ہم چلے جاتے ہیں. تھوڑی سی اذیت، تھوڑی سی زحمت ہوتی ہے اور ہماری ناشکری شروع ہو جاتی ہے. اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ میری بھی ایسی ہوئی ہے. جب چلنا پڑا تھوڑا سا، الحمدللہ بہت اچھی فیسلٹیز تھی، میٹرو ٹرینز وغیرہ کی، لیکن جب تھوڑا چلنا پڑا تو ایسا ہو گیا اللہ چلنا پڑ رہا ہے نا. یہ کیوں بتا رہی؟ کیونکہ اسی لیے صبر اندر ہونا چاہیے. صبر بہت کمزور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر صرف آ کر حج کرنا بڑی بات نہیں ہے، صبر اور شکر کے ساتھ آ کر کرنا ضروری ہے انشاءاللہ سے. ٹھیک ہے. تو کیا کوشش کریں گے؟ اللہ کو ہمیشہ یاد کریں گے تاکہ اللہ رب العزت کیا کرے؟ ہمیں یاد کرے اور شکر کے ساتھ یاد کرے. ہماری شکایتوں والی یاد ہوتی ہے، اللہ آج یہ تکلیف ہو گئی، اللہ آج یہ کم پڑ گیا، اللہ یہ نہیں ملا، اللہ وہ رہ گیا. شکایتوں والی یاد ہوتی نہیں. ذکر کیسا ہو، یاد کیسی ہو؟ شکر والی ہو. اللہ تیرا شکر، اللہ دوبارہ ایک دن اور مل گیا. اللہ تیرا شکر رزق مل گیا. اللہ تیرا شکر عبادت کا موقع مل گیا. اللہ تیرا شکر توبہ کا موقع مل گیا. تو اللہ کی یاد بھی کیسے کریں گے؟ شکر کرنے والی ہوگی. الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو آج اسی بات پر میں اپنی کلاس مکمل کرتی ہوں. اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ دوبارہ آپ بہنوں کے ساتھ جڑنے کا اور بولنے کا موقع دے، اور اللہ ہمارے بولنے سننے کو قبول عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.